ایمان اور جان. ہم جان کے مسئلے میں 2 نمبر پانی نہیں پیتے, 2 نمبر خوراک نہیں کھاتے, حفاظت کرتے ہیں جی جان بچانا فرض ہے. اگر جان بچانا فرض ہے تو ایمان بچانا فرض عین ہے. تو ایمان کے بارے میں بھی تحقیق کر کے بندہ سمجھے. تو میں چاہوں گا کہ میں آپ کی خدمت میں رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف کچھ اس انداز میں پیش کروں جس کو بچے بھی سمجھیں, بڑے بھی سمجھیں, خواتین سنیں تو وہ بھی سمجھیں. میرے دوستو, اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے نا, تو کائنات بنانے کی 2 ہی وجہ ہے. ایک وجہ قرآن میں لکھی ہے, ایک وجہ حضور پاک کے فرمان میں لکھی ہے. قرآن کریم میں ہے 27ویں پارے کے دوسرے صفحے میں ہے, رب کریم فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, کہ کائنات عبادت کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے, جنات بھی انسان بھی. اور مستدرک حاکم میں ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو وہ حضور پاک علیہ السلام کے وسیلے سے ہوئی. تو جب اللہ نے قبول فرما لی, ان کے بھول کی معافی کو قبول فرما لیا, تو فرمایا لولا محمد لما خلقتک, اگر حضور پاک نہ ہوتے تو میں آپ کو پیدا نہ کرتا. تو اب 2 باتیں ہو گئی ہیں کہ وجہ عبادت خدا ہے یا وجہ آمد مصطفیٰ ہے, کس وجہ سے کائنات پیدا ہوئی ہے. تو میرے دوستو یہ دونوں بنیادی وجہ ہیں, ایک وجہ ہے ایک سبب ہے. سبب اور وجہ میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے, وہ میں آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں. سبب کہتے ہیں کسی چیز کے بنانے کی بنیادی وجہ, اور وجہ کہتے ہیں کسی چیز کے سنوارنے کی بنیادی وجہ. گویا کائنات بنی ہے, اس کی وجہ عبادت خدا ہے, اور اس کائنات کو سنوارا گیا ہے, اس کی وجہ آمد مصطفیٰ ہے. تو یہ کائنات حضور پاک علیہ السلام کی وجہ سے بھی بنی, عبادت خدا کی وجہ سے بھی بنی, تو دونوں باتیں ٹھیک ہیں. تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے رب کریم نے پوری کائنات کو بنایا ہے, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ تو اتنا بلند ہے نا. اب اس مقام کو سمجھنے کے لیے میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, صحیح مسلم میں موجود ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب نے مجھے مصطفیٰ بنایا ہے. مصطفیٰ استفاء سے ہے, استفا یستفی, یہ صاد کے ساتھ, سین کے ساتھ نہیں, استفاء دے دینا وہ اور ہے. استفا صاد کے ساتھ, اس کا معنی ہوتا ہے سلیکشن کرنا, چن لینا. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے چنا ہے, اس وجہ سے مصطفیٰ ہے, یعنی چنے ہوئے. کیسے چنا ہے, کس جگہ سے چنا ہے, کس معاملے میں چنا گیا؟ تو اولاد آدم کی 2 حیثیتیں ہیں, یا انبیاء ہیں یا امتیں ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے انبیاء کرام میں سے مجھے خاتم الانبیاء کے لیے چنا, اور تمام امتوں میں میرے صحابہ کو میری خدمت کے لیے چنا. ان اللہ اختارنی واختار لی صحابی, اللہ نے انبیاء کرام کی جماعت میں مجھے چن کے دیا, اور صحابہ کرام کو تمام امتوں میں سے چن کے دیا. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بنیادی تعارف یہ ہے کہ ہمارے نبی پاک پوری کائنات میں انبیاء کے اندر چنے ہوئے. یہاں میں ایک جملہ کہتا ہوں, جب رسالت مآب علیہ السلام پوری کائنات میں چنیدہ ہے تو رب کریم نے صحابہ کرام کو بھی چن کے دیا. تیسرے نمبر پہ بات آ جاتی ہے عام امت کی, جس میں آپ اور ہم شامل ہیں. تو یہ عام امت بھی اللہ تعالیٰ کی چنی ہوئی ہے. قرآن کریم میں ہے هو اجتباکم هو سماکم المسلمین, اللہ نے تمہیں چنا ہے اور تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. کیا مطلب؟ رب کریم نے ہمیں اس طرح چنا, ہماری ذات کو اٹھایا, اور رب کریم نے دیکھا کہ یہ بندہ اگر مجھے پسند ہے تو حضور پاک کا امتی بناؤں, ورنہ کسی اور نبی کی امت میں رکھ دوں. تو پوری کائنات کے ہر فرد کو رب کریم نے اس بات پہ چن کے حضور پاک کا امتی بنایا ہے کہ یہ بندہ حضور پاک کے امتی بننے کا لائق ہے. اس لیے ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس وقت ہم اللہ رب العزت سے دعا کر رہے ہوتے ہیں نا, تو ان دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی شامل کیا کریں کہ اللہ ہم تیرے حبیب کی امت میں سے ہیں, ہماری دعا قبول فرما لے. کہتے ہیں یہ بہت بڑا واسطہ ہے اپنے آپ کو
हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम का उम्मती कहना, क्यों? गुनाहगार ज़रूर हैं, ख़ताकार ज़रूर हैं, गलतियाँ करके रूसियाकार ज़रूर हैं, लेकिन हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की सिफारिश के उम्मीदवार भी ज़रूर हैं। इसी बुनियाद पे बंदा अगर दुआओं में ये जुमला कह दे कि ए मेरे मौला, हम तेरे नबी की उम्मत में से और तूने हमें चुन के उम्मत मोहम्मदी हम पैदा फरमाया है, तो ये दुआ में एक वज़न पैदा कर देता है। ये बात याद रखें, बात कही जाए, अमल किया जाए, किस जगह किया जाए, किस दिन में किया जाए, वक्त और जगह बंदे के अमल की हैसियत को बदल देती हैं। मसलन आप और हम नमाज यहाँ पढ़ें, एक है हम नमाज मदीना तैयबा में पढ़ें, एक है हम नमाज मक्का मुअज़्ज़मा में पढ़ें, फ़र्क हो गया। एक नेकी है हम आज करें, एक नेकी हम रमज़ानुल मुबारक में करें। तो देखें, वक्त बदला या जगह बदली, नेकी की हैसियत बदल गई। तो इसीलिए जब दुआ मांगे तो दुआ में बाज़ जुमले ऐसे बोल दें जिससे उस दुआ की हैसियत बदल जाती है। दुआ का बुनियादी तरीका तो है अल्लाह जल्ल शानू की तारीफ़ करें, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पढ़ें, फिर अपनी हैसियत पेश करें। तो हमारी सबसे बड़ी हैसियत रसूलुल्लाह के उम्मती होने की। हम उम्मत मूसा नहीं हैं, हम उम्मत ईसा नहीं हैं, हम उम्मत मुहम्मदी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीसरी बात, अरब का एक सरदार गुज़रा है उनैहमा। इन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पे आकर एक दुआ की। दुआ तो अल्लाह से की, लेकिन कब्र मुस्तफ़ा पे ठहर के, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस जगह में ठहर के जिसके लिए आपको और हमारा नज़रिया है कि जो मिट्टी आका नामदार के जिस्म के साथ लगी हुई है, ये अल्लाह के अर्श से और अल्लाह के काबे से भी अफजल। कुछ लोग समझते हैं अर्श से कैसे अफजल है, काबे से कैसे अफजल है, वो एक गलतफहमी में मुब्तला है। वो समझते हैं अर्श के साथ अल्लाह चिपका हुआ है, इसलिए उसकी निस्बत ज़्यादा है। ना बाबा, अल्लाह पूरी कायनात में है, लेकिन अल्लाह जिस्म से पाक है। तो जब अल्लाह पूरी कायनात में है, तो जैसे अल्लाह अर्श के साथ है, वैसे अल्लाह मुस्तफ़ा की ज़ात के साथ है। तो अब आप बताएं, जब ज़ात में मसला आए तो अर्श का अफजलियत ज़्यादा होगी या रसूलुल्लाह की ज़ात की अफजलियत ज़्यादा होगी? ज़ाहिरी बात है, हुज़ूर की ज़ात की अफजलियत ज़्यादा है। तो इसलिए जो मिट्टी हुज़ूर पाक के साथ चिपली हुई है, ये मिट्टी इन तमाम जगहों से अफजल है। तो इस जगह पर ठहर के उस शख्स ने एक जुमला कहा। वो कहने लगा कि मैं माफ़ी मांगने आया हूँ अल्लाह तेरे दरबार में, लेकिन दरबार मुस्तफ़ा पे इसलिए हाज़िर हुआ हूँ कि हम अपनी कौम के सरदार हैं। अगर हमारे यहाँ अपने बाप का कातिल भी उस वक्त आ जाए जब हम अपने वालिद की कब्र पे ठहरे हों, तो हम सखी तब बनते हैं जब उस कातिल को भी माफ़ कर दें कि हमारे पास चल के आया है। यार, ये मेरे अब्बा की कब्र पे ठहरा है, मेरे अब्बा के पास चल के, हम सरदार लोग हैं, हम ये जुमला कहते हैं। तो कहने लगे, मेरे मौला, तो इस कायनात का सबसे बड़ा शहनशाह है, तुझसे बड़ा कोई नहीं है। अगर मखलूक में देखें तो हुज़ूर पाक से बड़ा कोई नहीं है। तो जिस जगह मैं ठहरा हूँ, ये कायनात के मखलूकीन की सरदारों के सरदार की जगह है। तो अब तीन बातें हैं, एक तेरा हबीब है हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम, सुनने वाली बात है, एक तेरा हबीब है और एक तेरा फ़कीर है और एक तेरा दुश्मन है। हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा है, फ़कीर आपका ये ग़ुलाम और बंदा है, और तेरा दुश्मन शैतान है। अल्लाह, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ ये तीन बातें पेश करके कि अगर आपने मुझे माफ़ न किया तो आपका हबीब नाराज़ परेशान होगा कि मेरा एक उम्मती जहन्नम चला गया, और मेरा अल्लाह तेरी रहमत में कोई कमी भी नहीं आएगी मुझे माफ़ करने से। लेकिन तेरा दुश्मन खुश होगा कि देखो, मैंने एक बंदा जन्नत से बचा के जहन्नम पहुंचा दिया, ये हुजूर का उम्मती है, और अगर आपने मुझे माफ़ कर दिया, आज मैं तौबा कर रहा हूँ। तो फिर भी तीन बातें हैं, आपकी रहमत में कोई कमी भी नहीं आनी, आपके हबीब ने खुश हो जाना है, आपके इस फ़कीर ने कामयाब हो जाना है, आपका दुश्मन रोना शुरू कर देगा, नाराज़ हो जाएगा। तो अल्लाह, तेरी रहमत से मुझे ये उम्मीद नहीं है कि तू हुजूर को नाराज़ कर, दुश्मन को खुश कर। अल्लाह, मुझे माफ़ी दे दे ताकि हबीब खुश हो और शैतान रोना शुरू कर दे। क्या जुमला बोला है यार उस आदमी। इससे समझ आता है कि बाज़ औक़ात अल्फाज में वो तासीर होती है, वो मामला होता है जो इंसान के आमाल की काया पलट के रख देते हैं। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मती हैं, दुआ में सबसे बड़ा जुमला ये हावी हो जाएगा कि अल्लाह, हम तेरे हबीब के उम्मती हैं, आपने हमें अपने हबीब की उम्मत से पैदा किया है, तो रब्बे करीम की रहमत मुतवज्जे होगी। अब हुज़ूर पाक को तो रब ने चुन के इस कायनात में भेजा,